चर्चा। सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम चर्चा दे विच तुहाडा स्वागत। प्यारे दर्शकों, जदों मैं हुण तुहाडे नाल गल कर रहा है, हाले भी जिहड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिहड़ी कि मणिपुर की राजधानी इंफाल के नेड़े थुबल तो शुरू हुई है, उत्थे समागम चल रहा सी। जदों मैं देख रहा सी ते मैं देख रहा सी उत्थे बहुत सारे लोग ने, बड़ा बड़ा भारी जिहड़ा समागम जिहनूं कहंदे ने है उत्थे। जदों गलबात करदे सी, जिन्हां बंदियां नूं मैं पहचान सकिया, जोगिंदर यादव उत्थे नजर आए, सुरजेवाला, सचिन पायलट तो बहुत एक्टिव सी उत्थे, जयराम नरेश ने तो हुणे सी, श्रीनेत, पंजाब तो मोहम्मद सदीक भी नजर आए पिछे जे बैठे, ते शिवसेना दे कुछ सीपीआई सीपीएम दे जिहड़ी इंडिया गठजोड़ दे काफी बंदे, सलमान खुर्शीद उत्थे जिहड़ा देख रहा सी। सो जदों ये आए बार मैमोरीअल ते इन्हां ने श्रद्धांजलि भेंट की राहुल गांधी ने, ते जिन्हां दे जिहड़े न्याय योद्धा सी कांग्रेस दे, वो बड़े उत्साह च अज नजर आ रहे सी। बस पूरी तैयार सी जिवें ब्याह वाली बस हुंदी है। और एक होर भी उत्थे देखण वाली गल बड़ी दिलचस्प सी, वो ये सी कि औरतां दी गिनती ज्यादा सी मर्दां नालों। ये भी अपने आप एक बड़ी गल उत्थों दी देखी। बहुत सारियां गल्लां देखियां, जिवें जदों पहली यात्रा हुई सी भारत जोड़ो यात्रा, उदों गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा लैटर लिख के कांग्रेस छड्डी सी, ते हुण मिलन देवरा ने पार्टी छड्डती। पता नहीं ये एक सियासत भी हो सकती है कि चलो खबरां तां बनन, कांग्रेस दे उल्ट बनन, बहुत कुछ चलदा हुंदा है कि टाइमिंग किवें जिहड़ा तुसीं रखना है। सो इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जिहड़ा बहुत वधिया अज मैं भाषण सुनिया, जिस तरह उन्होंने वोटां दे लई ढोंग ना करन दी सलाह दित्ती। और ढोंग किहड़ा तुहानूं पता ही है कि अजकल राम मंदिर की गल इस चल रही है, और ये भी गल लगातार चल रही है कि राम मंदिर अधूरा है और शिखर अजे बनया नहीं, ते पहला किवें स्थापना हो सकती है मूर्ति की। चारे शंकराचार्य ने ये हालात बिल्कुल अजीब किस्म के करते मोदी साहब दे, क्योंकि धार्मिक तौर ते हिंदू सनातन धर्म दे विच शंकराचार्य जिहड़े सर्वोच्च पोजीशन ते ने चारे, ते उन्होंने ना आउण दा फैसला किया। वो कहंदे भी ये शास्त्रां दे विरुद्ध है, तो बहुत कुछ उत्थे बोल रहे सी, ते ना कहते धर्म की पालना करते हैं। सानू 146 नूं बाहर कढ़ के ये लोकतंत्र चलाउण नूं फिरदे ने। तानाशाही की गल लगातार लीडर भी कर रहे सी कांग्रेस दे, हुण तां गठजोड़ दे भी चेयरमैन ने खड़गे साहब भी कर रहे सी। खैर खड़गे साहब ने झंडी दिखाई राहुल की न्याय यात्रा जिहड़ी है, न्याय जोड़ यात्रा शुरू हो गई। लिखिया होया सी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय मेले तक। तो उन्हां दा थीम सॉन्ग भी चल रहा है। इत्थे तुहानूं दस दईए कि जिहड़ा यह यात्रा है 15 राज्यां दे विच जानी है, 110 जिले इहदे च कवर होने ने, 67 दिन चलनी है, मार्च के तीजे हफ्ते खत्म होनी है। 6700 किलोमीटर ये यात्रा है। कि मैं तुहानूं दस्सिया कि बस बड़ी तैयार रखी हुई सी, स्क्रीन लगी हुई सी उत्ते, कि काफी ज्यादा हिस्सा इहदा बस राही तय होना है। जिवें पहली यात्रा हुई सी जिहड़ी 7 सितंबर 2022 तो हुई सी, 30 जनवरी तक वो पैदल यात्रा सी, 136 दिन की पैदल यात्रा, 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी तो कश्मीर तक सी, ते 12 सूबे उहदे च कवर कीते सी। इस बार बेरोजगारी की गल, महंगाई ते समाजिक न्याय, ये सारे मुद्दों नूं केंद्री नुकते वजों उभारन लई कांग्रेस जिहड़े है वो ये यात्रा कर रही है। कि ये यात्रा सचमुच कांग्रेस नूं कुछ देवेगी, सियासी तौर पर कोई फायदा देगी, लोगों को कोई फायदा देगी,
जो मोदी साहब ने टाइमिंग का एक बांध छड्डिया है, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਟੀਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਖਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ विपिन शर्मा जी। जी धन्यवाद। देखिए, मैं सिक्के के दोनों पहलुओं को उजागर करूंगा, संक्षेप में बोलूंगा, अपने विचार रखूंगा। बड़े सम्मानित प्रवक्ता आज आपने इस पैनल में आमंत्रित करे हैं और मैं इस समय दिल्ली से जुड़ा हूं। यहां पर देखिए, दोनों बातें बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से बोलूंगा, दोनों बातों की अपनी अहमियत है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, विकास, डेवलपमेंट और साथ में धार्मिक भावना, आस्था, इन दोनों की अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। भले ही हम 21वीं सदी में या 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे, 23वीं सदी में, अगर आप एक को भी छोड़ते हैं, आप अगर ये बोलें कि आप केवल धर्म की बात करेंगे या धर्म के आधार पे आप जनता के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे, तो यह मुमकिन नहीं है। क्योंकि विकास के बिना ये लोग हताश महसूस करेंगे, ठगा महसूस करेंगे। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, दोनों की अपनी अहमियत है, दोनों को तवज्जो मिलनी चाहिए। आप इतने वर्षों से, मैं बड़े ध्यानपूर्वक आपको अभी सुन रहा था, आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा जो मेरे अपने विचार हैं, कि इतने वर्षों से प्रभु राम, हम लोग सर्वधर्म मानने वाला मुल्क है, गंगा जमनी वाला तहजीब है, यहां पर इतने वर्षों से प्रभु राम हमारे तरपाल में थे, तो वो क्या ध्यान उस तरफ जाना नहीं चाहिए था? आज अगर हर्षोल्लास का माहौल है, एक हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, तो बहुत अच्छी बात है। ये जरूर बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके कार्यकाल में हो रहा है। लेकिन अगर इसका श्रेय दें, तो फैसला जिसके भी हक में आता, हम तो अपनी माननीय न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायालयों का सम्मान करते, और यही अपेक्षा करी जाती है देशवासियों से कि आप संविधान की, जब हम लोग बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, हम लोग देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक फैसला दिया 9 नवंबर 2019 को, तो पूरे देश ने उसको स्वीकार करा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो अब एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं, जिसका आज श्री गणेश हुआ है, तो उसके क्या मायने हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं दोनों पहलुओं को उजागर करना चाहता हूं कि पहली जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी 2022 में, उससे क्या हासिल हुआ, और अब जो ये दूसरी यात्रा है, जो भाग 2 पार्ट 2 उन्होंने शुरुआत करी है, तो उसके पीछे क्या है। और टाइमिंग देखिए, ये तो अब ये अगर कोई भाजपा का नेता उनमें शामिल होता है या वो कुछ ऐसे बयान देता तो बात समझ आती, तो उनके तो खुद के कद्दावर नेता मिलन देओरा ने अगर ये पार्टी छोड़ी है और उसके पीछे बताया जा रहा है कि वो हताश थे या जो भी कारण है, वो तो अभी धीरे धीरे सारी बातें सार्वजनिक होंगी। लेकिन ये एक जो सिलसिला चल रहा है कि जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है और मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करता हूं, बड़ी अच्छी उनकी एक विजन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो हर एक मन से कहते हैं कि युवाओं को तवज्जो देंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कि यहां पर क्या कारण है कि जो उनके खुद के कद्दावर नेता, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
फिरस्त बहुत लंबी है। वो क्या बात है, हताश होकर दूसरी तरफ क्यों रुक कर गए, और अब मिलन देवरा का नाम शामिल है उधर से। ये बार बार तो ये तो दर्शाने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बहुत महानुभाव दिए हैं, बहुत कीर्तिमान स्थापित करे हैं, लेकिन साथ साथ ये कांग्रेस की क्या खामियां रही हैं कि दो जो बड़े चुनाव हैं 2014 के और 2019 में, जो उनको करारी हार मिली है, रणनीति का अभाव, कि वो कहीं ना कहीं विफल रहे हैं समझने में कि एक जनता की नब्ज क्या है, जनता के मुद्दे क्या है। कि आप ये पहले तो आपने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी की एक लहर थी, उसमें लोग बह गए, एक उन्होंने एक जादू की छड़ी चलाई, लेकिन उसके बाद तो सुनामी आई थी। तो मुझे लगता है कि हवा का रुख समझना चाहिए, जनता की नब्ज समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब मैं भाजपा की तरफ, ये अगर वो भाजपा या एनडीए ये दर्शाने की कोशिश करती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल, अभी सफर काफी लंबा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं, उसका श्रेय तो हम देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देंगे, उनका फैसला था, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उसका हमने सर झुका के अनुपालन करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई एक अलग चुनौती पेश कर रही है देशवासियों के सामने, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, जो रोजगार देने का वायदा था वो कितना मुकम्मल हुआ। जब आप रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे तो जनता आपसे, आपकी जवाबदेही बनती है। 2024 के चुनाव में तैयारी में सब नेता जुटे हुए हैं, राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने रोजगार मिले। और आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि 5वें स्थान पर हिंदुस्तान आ गया अर्थव्यवस्था को, अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार, जो वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि जनता तो वो पूछेगी। और उसके बाद मणिपुर में जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें इतना विलंब क्यों हुआ कार्रवाई करने में, तो वो क्या उससे अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे महान मुल्क की छवि धूमिल नहीं हुई। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये ऐसी तमाम बातें हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो इन सब बातों को मद्देनजर रखती है। और जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज इलेक्शंस, तो दैट इज द टाइम व्हेन दे होल्ड दीज पॉलिटिशियंस टू टास्क कि भाई आप बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए, आपने जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को दिखा के, कितने वो। हाँ जी, विपिन शर्मा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਨ ਦਿਓੜਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਭਗਵਤ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪੀਠ ਪੁਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤਿਰਮਠ ਜੋਸ਼ੀ ਮਠ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸ਼ਿੰਗੇਰੀ ਪੀਠ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਵਾਰਕਾ ਪੀਠ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਠਾਏ ਸੀ ਮੱਲਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ,
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਖਾਂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 139 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਪਰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਦਹੇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ RSS ਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਇਆ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ RSS, ਉਸ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਾ ਆਇਆ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਐਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਸਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
स्ट्रैटजी है। भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है वो किस तरह देखती है, इकबाल सिंह चन्नी होरी दसणगे। चन्नी साहब दो तीन गल्लां ते बड़ा जोर दे रही है, एक संविधान, दूजा न्याय, तीजा धार्मिक कट्टरता। जिथे तक संविधान की गल है, मैं ये पूछना चाहना भी जो एमरजेंसी कांग्रेस ने लाई, सब तो वड्डा संविधान का घात कांग्रेस पार्टी ने किया। ते राहुल गांधी जी ने पिछे जे भारत जोड़ो यात्रा की, ते हुण उहदा नाम बदल के पहला तो भारत जोड़ो रखा सी, फिर हुण न्याय विच लफ्ज पाता। जिहड़ा न्याय कह रहे हैं, पहला तो ये दिल्ली के जिहड़े कतलेआम होए, सारे हिंदुस्तान च सिखां दा कतलेआम होया, उहदा की न्याय दिता इन्होंने, वो मैनूं समझा देण। जगदीश टैडलर अज भी इन्होंने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी जी सब तो वड्डी पोस्ट है इन्हां दी कांग्रेस की पार्टी, वो पाया होया है। ते कोर्ट उन्होंने दोषी मनना शुरू करता है, कोर्ट ने उहदियां सारियां अपीलां पुलां खारिज कर दित्तियां ने। दूजी गल जिहड़ी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि असी मंदिर की गल करते हैं, मंदिर जिहड़ा बनया है वो बीजेपी ने नहीं बनाया, वो मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद लोगों के डोनेशन नाल। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ पार्टी या किसी सरकार ने नहीं बनाया, वो लोगों के पैसे नाल बनया है। ते जे मंदिर बनया तो उत्थे मस्जिद भी बन रही है। मैं शायद किसी को ना पता, मैं दस देवां, उत्थे 5 एकड़ च मस्जिद बन रही है। ते ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कमेटी है वो उन्हें ऐलान किया कि साडी जिहड़ी मस्जिद होगी दुनिया चों सब तो वधिया मस्जिद होगी, सब तो वड्डे कुरान की उत्थे जिहड़ी पोथी होगी वो रखी जाऊगी। ते ਉਹਦੇ ਲਈ यूपी की सरकार ने उस कमेटी नूं, वो कमेटी भी जिहड़ी है वो कमेटी का जिहड़ा प्रधान है वो भी बीजेपी का हमैती है। ते वो कमेटी दुनिया का सब तो वधिया मस्जिद बना रही है। यूपी की सरकार ने उन्होंने ऑफर दी है कि तुहानूं जो भी डिवेलपमेंट की जरूरत है साडे वल्लों, सड़कों की, पुलों की जां किसी होर तरह की बिल्डिंगां की, सरकार उन्होंने हर तरह की जिहड़ी सरकार कर सकती है वो पूरी सहयोग देगी। ते जिहड़ी मस्जिद है वो एक नमूने की मस्जिद वर्ल्ड च बनूगी। जिथों धार्मिक कट्टरता है उन्होंने ये कह के ये निंदते हैं, असल च जिहड़ी असलीयत है वो लोगों सामने ये लियाउंदे नहीं। तीजी गल जिहड़ी न्याय जोड़ो यात्रा है वोटां नूं रख के मुख रख के ही कर रहे हैं। मैनूं ये नहीं समझ आती, जदों भारत जोड़ो यात्रा की सी उस तो बाद 5 राज्यां की इलैक्शन हुई ते इन्हां नूं लोकां ने किन्ना क पसंद कर लिया, ते हुण जिहड़ी है यात्रा है उहनूं किन्ना क पसंद कर लैणगे। उदों भी कहंदे सी साडे बहुत इकट्ठ होए ने, साडी बहुत लोकां 'च चर्चा चली है, पर उहनूं लोकां ने स्वीकारिया नहीं। ते मैनूं ये लगदा है जिहड़ी हुण वाली यात्रा है ਉਹਦਾ रिजल्ट शायद इस तो भी माड़ा ना निकले। इन्हां नूं सोच लेना चाहिए। थोड़ी कैफर आई है चन्नी साहब। गल ये हुंदी है कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 48 ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ देखो वालिया साहब धन्नवाद मैनू मौका देने लई। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਸੰਦੇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਇ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪੈ ਜੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਨਾ ਡਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਿਲਿੰਦ ਦਿਓਰਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਆਸਥਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜੋ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ 1947 ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਰਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਗਿਆਨ ਵਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੀਡੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਟੀਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਰਚਾ ਚਰਚਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਲ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ,
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 6713 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 337 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਦਿਓੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਨ ਦਿਓੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਸੰਸਦ ਉਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੁਣਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਣੀਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਸ਼ੀਖਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਯੋਧਾ ਬੇਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਤਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਗੇਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾੜਾ ਪਾਉ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਸਿਆਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਧਰਮ ਦਾ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧੜੱਲੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਰੀਫ ਜੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਫਿਰ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਪਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ,
ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਕਾਰਜਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਛੱਡੋ, ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਵਿਪਨ शर्मा जी। देखिए, मैंने अभी सबको सुना, मैंने अपने अपने विचार हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे आपस के विचार ना मिले, लेकिन यहाँ पर देश कैसे आगे जाए, कैसे एक आम आदमी का हित हो, उस पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए। लेकिन मैं अब कुछ बातें बोलूंगा तो यहाँ पर मैं सबके बारे में जिक्र करूंगा, भाजपा भी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी। सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरुआत करता हूं, जो भी प्रवक्ता उनके बोल रहे थे। देखिए, कई मुद्दे हैं यहाँ पर कि कश्मीरी पंडितों का ध्यान किसने करा? तो जो उनका नरसंहार हुआ था 90 के दशक में, अपने ही मुल्क में शरणार्थी बने हुए इतने वर्षों से, तो तब किसका कार्यकाल था? क्या ध्यान वहां पर नहीं जाना चाहिए? और किसके कार्यकाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड मेड अ स्केलिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज अ केज्ड पैरेट। ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो वो उसके क्या मायने थे? कोई ना, आम आदमी सब समझता है। अगर आम आदमी को हम ना समझे कि ये समझे कि वो प्रबुद्ध नहीं है, वो बड़ा बुद्धिजीव है, वो सब समझता है, इंटेलेक्चुअल है, कि वो समझता है कि इसके मायने क्या है। कि तब भी खौफ ये नहीं है कि 2014 जैसे हम बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर डेथ, एडी, वो करते हैं उल्लेख, तो ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले एक अलग माहौल था। तो दोनों तरफ है। अभी कोई ये राम राज्य नहीं आया है, सफर काफी लंबा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई का खौफ तो तब भी दिखाया जाता था समर्थन जुटाने के लिए। क्या ये पता नहीं है? और नॉर्थ ईस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूं कि आपके, क्योंकि आपका चैनल बड़ा इंटरनेशनल चैनल है और बड़े लोग इसको सुनते हैं उत्सुकता से, इसकी अपनी मान्यता है। मैं चाहता हूं एक बात जरूरी इसमें चर्चा में हो, डोनर मिनिस्ट्री, उसका हमें जिक्र करना चाहिए। क्योंकि यात्रा जब मणिपुर से शुरू करी है राहुल गांधी ने, कि डोनर मिनिस्ट्री, जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उसको जो फंड्स मिलते हैं, उसमें एक श्वेत पत्र आना चाहिए, व्हाइट पेपर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि कितना उद्धार हुआ नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स एंड माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, जब तक हम सही मायने में उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे मेन स्ट्रीम में, तब तक आपका जो सपना है नए भारत का, न्यू इंडिया का, वो मुकम्मल नहीं होने वाला, वो पूरा नहीं होगा। तो यहां पर तो सरकारें कई राजनीतिक दलों की रही हैं, लेकिन यहां पर वो अभी भी सपना अधूरा है। और वहां पर सबसे ज्वलंत मुद्दा है कनेक्टिविटी का, कि जब वो आप भले ही दावा करें कि एक पूरा जाल बिछा दिया है पूरे देश में कि ये कनेक्टिविटी बढ़िया हो गई है, हुई है, लेकिन यहां पर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो आप हिंदुस्तान को महाशक्ति कैसे बनाएंगे? जो आत्मनिर्भर होने की बातें करते हैं हम, क्या वो एक अभिन्न हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान का? तो ऐसी तमाम बातें हैं कि यहाँ पर अभी जो भाजपा ये अगर दर्शाने की कोशिश करते हैं इनके नेता कि यहाँ पर ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि यहाँ पर आपने जिस तरीके से, जब महिला पहलवान, हमारे महिला खिलाड़ी जब धरने पे बैठी थी, इतना विलंब क्यों हुआ? उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? उसी के साथ जो किसान देश का अन्नदाता है, आप कहते हैं कि उनको सशक्त करना था आपने, इसलिए आप 3 कृषि कानून लेके आए। क्या किसानों को आपको कॉन्फिडेंस में लेना नहीं चाहिए था कि हमारा देश का अन्नदाता इतने समय तक आंदोलन पर बैठा रहा? अगर आप उनके हित के लिए लेके आए थे, उनको कॉन्फिडेंस में लेते, उनकी राय लेते, क्या वो चाहते हैं भंडारण की सीमा खुल गई? तो ये तो बिल्कुल एक खुला नहीं होता था कि वेयर हाउस, जितना उद्योगपति है उनको, वो अपने कॉर्पोरेट जगत वाले वो वेयर हाउसेस बनाए, तो वहां पर कौन किसका नुकसान होता है? किसान का होता। तो यहां पर अभी ऐसी बातें हैं कि, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहाँ पर स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एक शुरुआत करी है उन्होंने, लेकिन साथ साथ जो शराब के ठेके खोले गए, अगर आपकी शराब नीति इतनी बढ़िया थी, उसको रोल बैक क्यों करा आपने? तो यहाँ पर सब नेताओं को, राजनीतिक दलों को गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि जनता आपसे
जवाबदेही मांगेगी, पारदर्शिता मांगेगी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, होल्ड द की टू गुड गवर्नेंस। कि जब तक आप जनता के जो उम्मीदें उन पे खरा नहीं उतरेंगे, आप वायदे तो बड़े बड़े कर देते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टोज में, आप संकल्प पत्र में कि हम ये आपके अच्छे दिन लेके आएंगे, सारे नेता करते हैं, सारे राजनीतिक दल करते हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। तो यहां पर सबको पत्रकारों का दायित्व है आईना दिखाएं, ताकि आप लोग निर्भीक होकर हम लोग अपनी बातें रखें, निष्पक्ष होकर अपनी बातें रखें। यहां पर अभी सब लोगों के लिए काफी लंबा सफर है और देश हित के बारे में सोचें आप, क्योंकि राजनीति, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, ये तो आता जाता रहेगा, लेकिन यहां पर आप कोरोना काल में भी नेता, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि कोरोना काल में भी राजनीति से बाज नहीं आए नेता हमारे, वहां पर भी राजनीति चमकाने में लगे रहे, सियासी रोटियां सेकते रहे। वहां पर जब एक सुनिश्चित करना था कि जो हमारा प्रवासी मजदूर है वो मजबूर ना हो पलायन करने के लिए, लंबे सफर पे ना रहे, लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करे, जो दिशा निर्देश दिए गए कि जहां पर आप हैं वहीं रहें, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई क्योंकि वो मजबूर था, क्योंकि आपस में तालमेल का अभाव था, सरकारों में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि यहाँ पर मंथन करना चाहिए। आप जनता के बीच जब जाते हैं नेता, तो वहां पर जनता उनको रोल मॉडल समझती, आदर्श, उनकी नजरों में ना गिरे आप। जी विपिन शर्मा जी, जो ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਧੱਜੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਿੰਖਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 8:40 ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। चर्चा